Yeah, I got you.
والسلام يقول وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تسرج وتجري في الجنة حسبت بالأجوال خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله نزيه مسايا الكبرى كثير من المسألة فيها يستدرك فيا ويلنا قوم الذين كنت صحابه يتلقى شوية ويسدبات كل ويكفي يسدب يتلقى بتلي أصحابه فيو على كعبه ينبروا فيها ينبروا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذين وعد الغابات النبي عليه الصلاة والسلام قال له شريك له يسمع الجوال والعياذ بالله يوم فتفاجأ يتلبد أن يراجعوا يدركون الناس على الله سبحانه وتعالى تعالى الذين تكتب على القلوب نجاة وجه القلوب بتلين الله عليه الصلاة والسلام وأن يبدأ آياتنا الذي يتبعون على الله فكانت لكم أسوة حسنة لأن كان على يوم الله تعالى في إبراهيم والذين إبراهيم عليه السلام أول سوت لأن السالين على جرب بل قال لقومه لأنه سوت والديه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الله جل وعلا نسانا لجنة كفرنا بكم تلنا على وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بيننا لم نتفكر ثلاثنا تعالى سمى الكفار حتى تؤمنوا بالله وحده والله تجينا ما فينا استمتاع بالرزق فما لنا الله تكسر الإنسان يا عين اليوم بس تابعتها بس المقار فأنا يابا فما ظلام الوقت كله مسائلهم للقبو سبحانه وتعالى للمعنى إنما بتالي أستاذ الله النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الذي كتبوا سيئوا الأجوال ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إذا تملك إبراهيم مثلا إبراهيم المنجد يجعلنا كشرك يتدع فتوحيد الله يسأل الناس من تتبع الله وما كان من المشركين فهذا أصل القدوة قال الله بل كان قراياه يحاجون كبيرون مالي ويقول النوم بل كان ولا تجد بل كان سناته بل كان سنباراته وعباداته الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الناس يعلمون النار ذريتهم بيتسببوا بإيمان يتكتبوا بإيمان ولا تتكتبوا على نفسهم يتكتبوا سوت بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الناس بإيمان وتقولوا ولا يبين سببها يلقي سوتاتهم نسمع تكتبوا نسأل باقيهم تحتنا الدرجة بينهم يجوزنا بيتسبب كتنا من الجنة الله نسأل بسيط يلانا ولا نعود يقول سيدنا سبحانه على الحقنا بهم ذريتهم الإيمان يتكتراتهم بمن سيدنا يتكتراتهم ذريتهم ناس يتكتراتهم لنا وما لنا من شيء فمن كان صلاتهم من أن نبدل سبحانه وتعالى يجي من الدنيا سيئة ولا لجوج ولا متحرام من ذلك لجوج يقول لا يمكن بلنا من المسحة كما
إبراهيم إسحاق يعقوب ምንድነው መንገዳቸው ምንድነው የእምነታቸው መርሆ ከተባለ ናካለ ሙሽሪከ ቢላሂ ምን ሸይ በአላህ ላይ አንዳች ነገር እንዳናጋራ ነው ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ይህ አላህ ለእኛና ለሰዎች ባለው ታላቅ ውለታ ነው ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن المصيبة በተቃራኒ ያለው ምንድነው ይላል አላህ አያቱን ያለባቸው ወላጆች በእምነት በስልምና በዒባዳ ከተበላሹ ተንጋሩ ወለዚህ ሙሽሪኮች የነበሩት እንግዲህ الذين لم يتبعوا ما أنزل الله وما يرون تكتبوا ሲሏቸው ወላጆቻችንን በተለየ ያለበት አማም ነው ምን አላህ አመዲያና ነው እንዳይሉ መስጊድ ማለት ምን አባቶቻቸው ወላጆቻቸው ማስተው ስለነት አስተውሎት የሌላቸውና ያልተመጡ ቢሆን መስጊድ ይከተላቸው አላህ ወይ ዒባዳ በአላህ ላይ የሚያጋራ በአላህ ላይ የሚያጋራ ልጅ እንዴት ምሳሌ አድርጎ ወላጆቹ ሊከተል የሚችል አባቴ የሚሰክር ወይም የሚቅም ልጆቹ ፊት የቃመ የሰከረ ነካ ሆነ ልጆቹ ከሱ ምንድን ነው የሚማሩት ከሐራም አይጠበቅ ወላጅ ከስበል ሐላል ትቶ በሐራም ላይ የተወጠረ ወላጅ ልጆቹ ከሱ በምንድን ነው የሚማሩት በወለድ በቁማር በሙስና ህይወት የሚመራ ወላጅ ልጆቹ ከሱ የሚማሩ ሐራም የሆኑ ነገሮችን የሚሸጥ ወላጅ ልጆቹ ከሱ የሚማሩ በማህበራዊ ኑሮ ማታለል በክርክር ላይ በግል ማሸነፍ ፎቅን የሚሰራ በማዕላ የሚዋሽ ወላጅ ልጆቹ ምን ሊሆኑ ነው ሐራምን በመስራት የሚታወቁ ሰዎች ልጆቻቸው በምን ሊታነጹ ነገራቸው ይህ እንዳለው እንደቃን إذا كان رب البيت بالكفر مولعا فشيمة أهل البيت كلهم مقاصرون يتوقع ድቤ መደብደብ ከሆነ ስራው የሚሰሩት አባላት ከመጨፈር ውጪና አማራጭ አላቸው ويخشى الناس من الفتيان منا على ما كان عوده أبوه إنهم في الغالب سيقولون كما قال سلام መልካም ምሳሌ ያለኝ ወልጆች እንዲህ ነው ሊሉ የሚችሉ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ይሄ ክፉቴ ይህኛው መጠንቀቅ ያስፈልጋል ዒባድ አላህ መልካም አርአያና ምሳሌ ልጆቻችንን ነው መልካም ምሳሌ የምንላቸው እንግዲህ ብዙ አይደለም ለልጆች ለወላጆች እንኳን አይደለም ለሴትና ለሕፃናት ወጣቶች እና ለትላልቆች የቸገሩ አርአያዎች ብዙ ናቸው ይህ ትላልቅ ተቸግሯል ማንም ምሳሌ ማለት እንዳለበት አዋቂዎችን ዝነኞችን በሚዲያ የለምትን በገንዘብ ለገለጸበ ያሉትን ወይም ደግሞ በጉልበትና በማጭበርበር ትላልቅ ከዋለ ወጣቱ ምን ይበል ሕፃናቶቹ ምን ይበሉ ሴቶቹ ምን ይበሉ ምንም ይሁን ምን መልካም ምሳሌና አርአያ መድረስ የግድ ወጣቱ ታላቅ ተራራው አዛውንቱ ሴቱ ወንዱ ምሳሌ ፈልግ ነገ በቂያማ ከማን ጋር መቀስቀስ እንዳለበት እንየው እስኪ ማንን ወደን ማንን መስለን ከማን ጋር እንደምንቀሰቀስ ሁሉ ከወላጅ ጋር ነው የሚቀሰቀሰው የውመል ቂያማ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎች ከሚወዱት ጋር ይቀሰቀሳሉ ነሕኑ الذين ظلموا وأزواجهم إلى እነዚህ በደለኞችና ምድቦቻቸውን አብራችሁ ተቀስቀሱ ማን አርአያችን ነገ አላህ ሲቀር አብረን የምንቀሰቀሰው የሚለው ነገር ያሳስበናል ያንገበግበናልና ይህን ነገር ሁላችንም ልንጨነቅበት ሁላችንም ልናስብበት ልናምንበት ልንተገብረው የሚገባ ነገር ነው መልካም አርአያ መፈለግ ከመጥፎ አርአያ መጠበቅ بارك الله لكم في القرآن العظيم نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبه أستعين على أمور الدنيا والدين وصلي وسلم على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ሰዎች ለእምነት ጉዳይ አርአያና ምሳሌ ያለበት ገለማዎችና ዱዓዎችን አርአያና ምሳሌ የሆኑ ጥሩ አርአያ ምሳሌ የሆኑ ሰየው ብዙ ትውልድን
የሚያበቃልን መልካም አርአያና ምሳሌ ሆኖ ይችላል። ነገር ግን ዲናችንን ልጆቻችንን እንዲማሩ የምንሰጠው ሰው በአቂዳው ላይ ችግር ካለበት፣ በስነ ምግባሩ ችግር ካለበት ብዙ ጊዜ ሰው ልጅ የደረሰ እንጂ ገምት አነሳለ ሰለፎች ልጆቻቸውን መድረሳ ወይም ቁርአን ቤት ሲያመጡ መስጊድ ሲያመጡ መጀመሪያ ኡስታዞቻቸው ለሸኾቻቸው የሚመክሩት ምክር ምን ነበር? ከዕልሙ ከዕልም በፊት ስርዓትና አደብ አስተምረን። አደብ ከሌለ ሁሉ ነገር ሊስተካከል አንችልም። ልጆቻችንን ለማናሳለፍ እንሰጠው። በአካዳሚው እንደሚታወቀው ትምህርት ቤት መርጠን አሪፍ አስተማሪዎችን መርጠን ሰዓቱን ቀጠሮ በትክክል ጠብቀን ከፍተኛ ብር ከፍለን አሪፍ የሚባለው ትምህርት መርጠን ስናበቃ እናስገባለን። እንፈትሻለን፣ እንመረምራለን፣ እንገመግማለን። ቁርአንን ቤትና ግንኙነታችን ምንድን ልጆቻችን እንደው ቤት ከማለት ከሚሆኑ ተብሎ የሚወረወሩበት ዞር ተብለው ማይታዩበት ልጅህን አብረን እናብረን ሲባል በቀሳ ይበዛበት ከፍዬ ነው ይባላል። ክፍያ ሆኖ እዛ ስንትና ስንት እየከፈለ አንድ ቃል አይናገርም። ለመሆኑ ነገሩ አላህ እንዳለው ነው እንዴ? በትሕቡነ አልዓጅለ ወተዘሩነ አልአኺራ ዱንያን ትወዳላችሁ አኺራን ትረሳላችሁ ብሎብን ነው ይባላል። አላህ ወደድንም ጠላን አላህ ኃላፊነት ሰጥቶናል። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ቁ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራ እናንተ አማኞች ይላል ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን ከእሳት አደጋ ጠብቁ ታደጉ ይላል። ኃላፊነትና አማና አለብን። ጥሩ አስተማሪዎችን እንምረጥላቸው። ዲን ላይ የሚያላሉ ምን ችግር አለው እያሉ ዲንን ለማግራራት ሁሉም ነገር ለማሳነስ የእነሱን ክብር ለማገዝ ቢድዓ እንዲያንሰራራ ልክነት እንዲያንሰራራ ከሚያስተምሩ ሰዎች እንጠቀም። ወንዶችና ሴቶችን እያደባለቁ ከሚያስተምሩ ሰዎች ዲናቸው ላይ እንዲላሉ አቋም እንዳይኖራቸው ከሚያዋሉ ሰዎች ልጆቻችንን መጠበቅ ግድ ይለናል። የዚህ ጊዜ የነጃትን መንገድ እናመጣለን። በልጅነታቸው ልቀበላቸው ሲያድጉ ተበላሽብኝ አመስኩብኝ ብለን ብናለቃቀስ ምንም ጥቅም የለውም። ከኃላፊነት ውጭ አያደርገንም። ሌላው ምሳሌ የሚያደርጉት ሰዎች አርአያ የሚሆኑ ሰው ጓደኛን መምረጥ ግድ ይለናል። ወጣቶችን፣ ልጆችን፣ ወላጆችን መልካም ሰዎችን እንምረጥ። የሚያሳፍረንን የሚያሸማቅቀንን ወደኋላ የሚያስቀረንን እንምረጥ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊልሐዲስ مثل الجليس الصالح والجليس السوء መልካም ጓደኛና መጥፎ ጓደኛ በምሳሌ አስረድተዋል። ጉልህ የሆነ ምሳሌ ከማንም በማይሰወር ተጨባጫዊ ምሳሌ ምናሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ልክ ሽቶ እንደሚሸጥና ወላ እንደሚነካው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙያው ገዛቸው አይደለም ማለት የተባለው ሲል ተጨባጭን ለማሳየት ብቻ ነው። የሽቶን ጥሩነትና የእሳትን ክፋት ሁላችንም እናውቃለን። ሽቶ የሚሸጥ ጓደኛ ያለው አቀማማጭ ያለው ብዙ ጥቅሞችን ያገኛል። ሲሆን ይሸጥለታል፣ ከፈለገ ይሸጥለታል፣ ካልሆነ የተሻለ ከሆነ ጥሩ ስጦታ ይሰጣል እንጂ ሽቶ ተቀባብሎ ሊሰጠው ይችላል። ባይሆን እንኳን ተክል ባያገኝ እዛ በመዋል ብቻ መልካም ሽታ ይዞ ይሄዳል። መልካም ስነ ምግባር ያለው ጓደኛ ስንመርጥ ኢባደላህ ወጣቶቻችን፣ ልጆቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን ሁላችንም ጓደኛችንን እንምረጥ። የሚያስከብረን አላህ እንደሚታወቃላችሁ አልአኺላ የውመኢዝ በዕዱሁም ሊበዕድን ዐዱው ኢላ አልሙተቁን ወዳጅ የሚባሉ ሚስጥረኛ የሚባሉ ከፊሎቻቸው የውመል ቂያማ ጠላቶች ናቸው። መሰረቱ ይሄ ነው። አላህን በመፍራት የተገናኙ ሲቀሩ ዱንያ ላይ እናውቃለን። ስንቱ ይካካላል፣ ስንቱ ደረጃ ይደርሳል። ዛሬ አያኛ ምሳሌ ሆኖ ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ነው። ስልካችን በጣም ከባድ መሳሪያ፣ በጣም አስቸጋሪ ፈታኝ፣ አላህ ያዳነ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም የሚለቀቅበት ምሳሌውን የሚያውቃበት አቋም ልጆቻችን የሚዋሉበት ማን ጋር እንዴት እንደሚኖሩ ማያውቁበት በዲናቸው ላይ ክፍተት፣ በስነ ምግባራቸው ላይ ክፍተት፣ በማህበራዊ ኑሯቸው ላይ ክፍተት፣ በሁሉም ነገር ላይ ክፍተት እንዲፈጠር የተደረገ ትልቅ ተስፋ ነው። ወንድሜ ሆይ እህቴ ሆይ ወላጆች ልጆች ሁላችንም አላህን እንፍራ። ምን ማየት እንዳለብን ነው። ከሁሉም በላይ የወላጅ ቁጥጥር ሳይሆን አላህ ያገኛል የሚለውን ነገር ልባችን ላይ ካሳደርን መልካም ህይወት መኖር እንችላለን። እንደኖርነው ሁሉ መሞታችን የማይቀር ነው። ከማን ጋር ልንቀስቀስ የሚለውን ዛሬ ብቻችን የኛ ውጤት የመጥያ እናማለን። ኢባዳ
وسلموا على النبي الكريم محمد بن عبد الله إذ أمر الله بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين